બનાસની સિંહણ ગેનીબેન ઠાકોરે સંસદમાં ફરી એકવાર ગર્જના કરી। ગુજરાતમાં સહકારિતા ક્ષેત્રે જે લાલિયાવાડી ચાલે છે તેનો મુદ્દો ગેનીબેન ઠાકોરે સંસદમાં ઉઠાવ્યો। સહકારિતા ક્ષેત્રે જે લોલમલોલ ચાલે છે તેના અનેક મુદ્દાઓ પર સંસદમાં તેમણે રજૂઆત કરી। સાથે જ ગેનીબેન ઠાકોરે બનાસકાંઠામાં પણ સહકારિતા ક્ષેત્રે પ્રગતિ થાય તેનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો। સાંભળીએ ગેનીબેન ઠાકોરને કે ધારદાર રજૂઆત કરતા સહકારિતા ક્ષેત્રે તેમણે પ્રહારો કરતા વધુમાં શું કહ્યું। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिना सहकार नहीं उधर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी 2025 बिल पर हूँ मारा विचारों रजू करूँ छूँ। सहकारी बिल पर अमारी पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा मने बोलवानो मौको आप्यो ए बदल विरोध पक्षना नेतानो पण आभार मानु छूँ। माननीय अध्यक्ष श्री, गुजरात में देशनी प्रथम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आनंद में स्थापवा माटे एक गुजराती तरीके गौरव अनुभवुं छुं। कारण के आजे देश में 8 लाख थी वधारे सहकारी समितिओ गामडाओं में कार्यरत छे। आ मंडळीओ में लोकोनी सुखाकारी ने आर्थिक इकोनॉमी माटेनुं काम एक ग्राम्य स्तरे थई रह्युं छे। 30 करोड़ थी वधारे सभ्यो जोड़ायेला छे। गुजरात में ने देश में गामडाओने आर्थिक रीते रोजगारी आपवा माटे आशीर्वादरूप बन्युं छे। गुजरात में सहकारी माळखुं अने पंचायती राजनी स्थापना पायामां ते वखतनी कोंग्रेसनी सरकार अने ते वखतना कोंग्रेसना नेताओने आभारी छे। गुजराते देशने महात्मा आप्या, सरदार आप्या अने मारा बनासकांठा जिल्ला में बनास डेरीना स्थापक गलबाभाई पटेल आप्या। जे डेरी आज एशिया खंड में सौथी वधारे दूध उत्पादन करती डेरी है। अने त्रिभुवन पटेल जेवा सहकारी चळवळना पिता पण आप्या। आ तमाम नेताओ कोंग्रेसना हता ए वातनुं मने गौरव छे। तमाम नेताओए लोकोनी सुखाकारी माटे संस्थाओनी स्थापना करी। वर्तमान नेताओ आजादी पहला जेम राजा रजवाड़ा में राजाओ पोताना ताबामां आवता तमाम गामोने पोतानी जागीरी मानता एम वर्तमान समय में जे नेताओ सहकारी संस्थाओं पर कब्जो जमावीने बैठा छे, जे पदों पर बैठा छे ए सहकारी संस्थाओं ने पोतानी जागीरी माने छे। ए आवनार समयनी अंदर सहकारी माळखा माटे एक पतननी निशानी छे। 1945 ना वर्ष दरमियान आनंदनी आसपासना विस्तारमा दूध कॉन्ट्राक्टरो द्वारा दूध एकठું કરીને मुंबई दूध मोकलवामां आवतुं, परंतु राज्य सरकारे दूधना भावमां करेल भाव વધારાનો લાભ ઉત્પાદકોને ન મળતા તેમને असंतोष થયો। આ અંગે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની સલાહ અનુસાર ખેડૂતોએ સભા 4 જાન્યુઆરી 1946 ના રોજ મોરારજી દેસાઈના પ્રમુખ પદે રાખવામાં આવી, જેમાં सहकारी दूध उत्पादक मंडळीओ अने जिला सहकारी दूध उत्पादक संघो संचालित डेरी स्थापना अंगे विचारणा थई। त्रिभुवन पटेल अने अन्य प्रगतिशील खेडूतोए सहकारी धोरणे डेरीनी स्थापना माटे अथाक प्रयत्नो कर्या, जेना परिणाम रूपे खेड़ा जिला दूध उत्पादक संघनी रचना थई अने तारीख 14 डिसेम्बर 1946 ना रोज अमूल डेरीनी स्थापना करवामां आवी। डॉक्टर वर्गीस कुरियरे दुनिया ने आ अमूल मार्फत तमाम प्रोडक्शनो आपी अने गुजरात देश अने भारतनु नाम समग्र विश्वनी अंदर रोशन कर्युं। देश में 8 लाख थी वधारे सहकारी समितिओ काम करे छे, त्यारे त्रिभुवन यूनिवर्सिटीना माध्यमथी भविष्यमां जे जिल्लामां सहकारी माळखुं मजबूत होय त्यां सहकारी कॉलेजोनी मंजूरी आपवामां आवे, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ સહકારી સંસ્થાઓનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે। તેમાં મહિલાઓ તેમજ એસસી એસટી ઓબીસીની સહકાર વિભાગની તમામ સંસ્થાઓમાં 50% અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવે। પરંપરાગત રીતે સંસ્થાઓને સાથે જે જોડાયેલા લોકો હોય, જેમનું યોગદાન હોય, જેમને અનુભવ હોય, તેમને આ સંસ્થાના વહીવટમાં પ્રાયોરિટી આપવામાં આવે તેવી પણ જોગવાઈ કરવામાં આવે, જેથી કરીને સહકારી યુનિવર્સિટીના તાબામાં આવતી સુગર મિલો, મસ્ત ઉદ્યોગ, दूध संघों, सहकारी बैंकों, एपीएमसीओ
સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘો, મહિલા મંડળીઓ, વિવિધ સહકારી સંસ્થાઓને ખેડૂતોને મદદ માટેની ઉજળી તકો પ્રાપ્ત થશે. હું આભાર માનું છું યુપીએ સરકારનો 2012માં ડોક્ટર મનમોહનસિંહજી દેશના વડાપ્રધાન હતા ત્યારે દેશના ખેડૂતોને 72,000 કરોડનું દેવું માફ કરીને ત્રિસ્તરીય સહકારી માળખું મજબૂત કરવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા. ખેડૂત લેવલે, મંડળી લેવલે અને બેંક લેવલે વૈદ્યનાથ કમિટી દ્વારા એને પેકેજનું આયોજન કરીને તમામ ખેડૂતોને દેવામાંથી મુક્ત કરવાનું કામ એ યુપીએ સરકારે કર્યું. વર્તમાન સરકાર એનડીએ કદાચ સહકારી સંસ્થાઓ સાથે જે ખેડૂતો સંકળાયેલા છે, જેમના ઉપર કરોડો રૂપિયાનું દેવું છે, આ દેવું એનડીએ સરકાર માફ કરશે તો એમને પણ અમે અભિનંદન આપીશું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભૂતકાળની સરકારે લાંબી દ્રષ્ટિના કારણે શ્વેત ક્રાંતિની સ્થાપના કરી. આજે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ, પશુપાલકો અને રોજગારની સંસ્થાઓ બની છે. ઇફકો જેવી સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી ખેડૂતોની ખાતરની ભયંકર મુશ્કેલીથી બંજર જમીનમાંથી ફળદ્રુપ બનાવવા ઇફકોની જુદી જુદી પેટા સંસ્થાઓ, સંઘો અને તાલુકા સંઘો, જિલ્લા મધ્ય સહકારી બેંકો, ગુજકો મહેસૂલ જેવી સહકારી સંસ્થાઓ સ્થાપીને આ પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માટે આપવામાં આવ્યો. વર્તમાન સમયમાં ગુજરાત જેવા રાજ્યમાં સહકારી વિભાગની ચૂંટણીઓમાં મેન્ડેટ આપવા માટેની જે વ્યવસ્થા શરૂ કરવામાં આવી છે, તેના કારણે સહકારી પ્રવૃત્તિઓ મૃતપ્રાય થતી જાય છે. સહકારી સંસ્થાઓના અનુભવ કે યોગદાન વગરની વ્યક્તિઓને સત્તા ઉપર બેસાડવામાં આવે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વર્તમાન સમયમાં સહકાર ક્ષેત્રે સૌથી મોટું ભ્રષ્ટાચારનું કેન્દ્ર બન્યું છે. સહકારી સંસ્થામાં કર્મચારીઓની ભરતી માટે કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત વગર સહકારી સંસ્થાઓનો કબજો ધરાવતા પરિવારો તેમજ વોટ બેંકની રાજનીતિને ધ્યાનમાં લઈને સહકારી સંસ્થાઓમાં કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં આવે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ત્રિભુવન યુનિવર્સિટીમાં ખંડ 8માં જણાવ્યા મુજબ કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ જાતિના લોકો માટે ખુલ્લું રહેશે તે વાસ્તવિકતાની પરિપૂર્ણ થતું નથી. હું આ વિધેયકમાં ભરતી પ્રક્રિયામાં ખંડ 41માં ઉપખંડ 1 મુજબ ભરતી માટેના ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે તે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝના બદલે રેગ્યુલર નિયમ મુજબ સરકારી ભરતી કરવામાં આવે તે જોગવાઈની અપેક્ષા રાખું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ બિલમાં ફરજ બજાવતા કોઈ પણ કર્મચારીને અન્યાય થાય તો તે સંબંધિત ન્યાયાલયમાં જઈને પોતાનો પક્ષ રાખીને ન્યાય મેળવી શકે તે પ્રમાણે જોગવાઈ કરવી જરૂરી છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ત્રિભુવન સહકારી યુનિવર્સિટી માત્ર રાજકીય અડ્ડો નહીં પણ ખેડૂત અને લોકોના હિતમાં પારદર્શક રીતે કામ કરે તે પ્રમાણે જોગવાઈ કરવામાં આવે. તે જ રીતે સહકારી વિભાગમાં ચૂંટણી સમયે કર્મચારીઓ ઉપર આચારસંહિતાના નિયમો લાગુ પડે. એ જ રીતે સહકારની સંસ્થામાં જે પણ કર્મચારીઓ ફરજ બજાવતા હોય, નોકરી કરતા હોય, ખેડૂતો અને ગરીબોના ટેક્સના પૈસાનો પગાર લેતા હોય અને ચૂંટણીની અંદર એ કોઈ પાર્ટીના એજન્ટ થઈને કામ કરતા હોય તો એમની સામે પણ ચૂંટણીના આચારસંહિતાના નિયમો લાગુ પડે એ પ્રમાણેનું આ બિલની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવે તેવી પણ હું અપેક્ષા રાખું છું અને માગણી કરું છું. ભૂતકાળની સરકારોએ સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં જે રીતે લોકોના યોગદાન, અનુભવ અને બિન રાજકીય પ્રતિનિધિને તેમને તક આપવામાં આવતી, પેટા કાયદાની જોગવાઈ મુજબ તેમને તક મળતી, સંસ્થાના નિયમો પ્રમાણે સભાસદ બનાવવામાં આવતા. વર્તમાન સમયમાં ગુજરાત સાથે આખા દેશમાં ભાજપ વિચારધારાવાળા સહકારી સંસ્થાઓમાં તેમને જ તક આપવામાં આવી રહી છે. સંસ્થાના હકદાર અને યોગદાન આપનાર સહકારી સંસ્થાઓના અનુભવી લોકોને મત અધિકારનો દુરુપયોગ કરીને નથી તેમને મત આપવા માટેનો અધિકાર રહેવામાં આવ્યો કે નથી કે એમને નવેસર સભાસદ બનાવીને તેને સભાસદ બનાવવા માટેની તક આપી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, સહકારી સંસ્થાઓની પ્રવૃત્તિઓ એ લોકોના હિતમાં પારદર્શક થાય અને મોટા પ્રમાણમાં મધ્યમ ને ગરીબ વર્ગ જ્યારે આ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલો હોય ત્યારે
તેમના હિતમાં આ બિલ જ્યારે લાવવામાં આવ્યું હોય ત્યારે વાસ્તવિકતામાં જે એની અંદર ઉદ્દેશો બતાવેલા છે એ હકીકતમાં પરિપૂર્ણ થાય એવી પણ હું અપેક્ષા રાખું છું. આપના માધ્યમથી સહકાર મંત્રી પાસે માગણી કરું છું કે સહકાર યુનિવર્સિટી મારફત વિદ્યાર્થીઓ, ખેડૂતો અને બેંક સાથે અથવા તો સહકારી સંસ્થાઓ સાથે જે કર્મચારીઓ સંકળાયેલા છે તેમને ઓર્ગેનિક ખેતી માટેની તાલીમ આપવામાં આવે, ઓર્ગેનિક ખેતીના MSP નક્કી થાય અને આવનાર સમયની અંદર દેશમાં અને સમગ્ર રાજ્યની અંદર, ગુજરાતની અંદર ઓર્ગેનિક ખેતી માટેની પ્રેરણા પૂરી પાડે તે માટેની દરેક જગ્યાએ તાલુકા કક્ષાએ લેબ સ્થાપિત કરવામાં આવે એવી પણ હું માગણી કરું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું જે જિલ્લાના માંથી પ્રતિનિધિત્વ કરું છું તે બનાસકાંઠા જિલ્લો એ વર્તમાન સમયની અંદર રોજનું 1 કરોડથી વધારે દૂધ ઉત્પાદન આપતો જિલ્લો છે. તો જ્યારે પણ જેમ પ્રથમ સહકારી યુનિવર્સિટી ગુજરાતમાં બનાવવામાં આવી એ જ રીતે જ્યારે સહકારી કોલેજ બનાવવામાં આવે ત્યારે બનાસકાંઠાને એની અંદર પ્રથમ રોલમાં લેવામાં આવે, એની પસંદગી કરવામાં આવે અને આ કોલેજની અંદર સહકારિતા વિષય દાખલ કરીને એને માન્યતા આપવામાં આવે એવી પણ હું આજે મંત્રીશ્રી પાસે આપના માધ્યમથી અપેક્ષા રાખું છું. ત્રિભુવન યુનિવર્સિટીના આ બિલની અંદર મારા વિચારો રજૂ કરવા માટેનો મને મોકો આપ્યો અને આ બિલની અંદર મેં અગાઉ કહ્યું એ પ્રમાણે વિના સહકાર નહીં ઉધાર જે રીતે એની જોગવાઈઓ 500 કરોડ ના બજેટ સાથે કરવામાં આવી છે અને ભૂતકાળની અંદર પણ આ વિસ્તારે ખૂબ મોટું યોગદાન એ સહકારી સંસ્થાઓ થકી લોકોના સુખાકારી માટે કામ કર્યું છે. તો આવનાર સમયની અંદર માત્ર ને માત્ર આ એક તમામ લોકોને રાજકીય ક્ષેત્રે દબાવવા માટે, ધમકાવવા માટે અને એને બ્લેકમેલિંગ કરવા માટેનું ક્ષેત્ર ન રહે અને એ લોકોના હિતમાં કામ કરવા માટેની આ સંસ્થાઓને પૂરતો સ્વતંત્ર મોકો મળે એવી અપેક્ષા સાથે આભાર માનું છું. તો ગેનીબેન ઠાકોરે સહકારિતા ક્ષેત્રે જે લાલિયાવાડીના મોટા આક્ષેપો મૂક્યા છે તેને લઈને તમારું શું માનવું છે અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો તથા અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.